ग्रान कतुन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ्फार क़ादरी सासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द जुमे मुबारक रोज़ दा और सासु खिदमत के और नवे मौजू रोड़े दा पदे नियत और इरादा बांधे छि दागे खबरों बांधे कुरान और हदीस पर आके सासु ता दा से गुजारिशात पेश कुछ आगे इस तरह द ढेर खल्को इस्लाह उशी ज़मून खुसूसन नौजवान नस्ल आगा कसान चाहिए पर मुश्किलात की दी अगी तकलीफ़ की दी मुश्किलात और तकलीफ़ पर दगे दौर के बाद अवकात शैतान अगी पजरे के ख़राब वसवसे आ चाहिए गलत ख्यालात आ चाहिए नो अगे वजना अगी खपल जान था या खपल ख़ानदान था नुकसान रसोली शी नो कदरदानो पदगे मौजू बांध मुंग सासो खिदमत की खबरें पेश कूचे द मर्ग तमन्ना संगदा द मर्ग सवाल द मर्ग बबारक अल्लाह पाक न सवाल कौल दा संग दे शरीयत मुंग तदे बबारक कैसे तालीमात राकड़ी दी कदरदानो पदे मौजू बांधे वस्तासो खिदमत की मुंगा प्रोग्राम पेश को द स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रात तक बांधे खिस्ता कीगी तासो मुंग सर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शो पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुंग तखपल पुख्तने पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज की राले गली से द व्हाट्सअप शो तासो पर स्क्रीन बांधे खकारा दा कदरदानो आकी करीम अलैहिस्सलातु बारकम खैस्ता दिन मंगो तास्ता प्रेख दे मंगो तास्ता रोड़े दे दग दिन के हर यो कार पबारा के द हर यो इरादे और सोच पबारा के इस्लाम मुंगता खैस्ता तालीमात राकड़ी दी दंगो तासो दग जोन दायो इम्तिहान दे मंगो तासो पकमर इम्तिहान के नास हु अल्लाह करीम कुरान मजीद के इरशाद फरमाई खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला मर्ग और जोन दे द पारा पैदा को चे जस्ता से इम्तिहान वाखलमा चे तासो के सोक ख अमल वाला इंसान दे अच्छा अमल पतासो के ख अमल दे नो मंगो तासो का दर्दानो पकम इम्तिहान की अल्लाह करीम बलायत के इरशाद फरमाए वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि व थमरात जब खामखा तासो इम्तिहान आखलमा पे योसीज़ बांधे आगा यर हमदा लोग हमदा और दगा शांत माली नुकसानात हम दी और दगा शांत बाद औकात भाई इंसान पर ख़ानदान के पर पलवान के सोक वफ़ात छी द आगे सर बजस्तासो इम्तिहानात आखलमा नो अल्लाह करीम मुंगो तासो दा जुन चिकम राकड़े दा इम्तिहान दे मुंगो तासो मुसलसल कम रा इम्तिहान कियो चिकल इंसान इम्तिहान के कामयाब शी नो दा आगे तरक्की राशि आगा बख के दर्जे ता मख के क्लास ता मख के लाड़शी दागे मरतबा ऊँचत शी नो कदरदानो मुंगो तासो मुसलसल पे इम्तिहान कियो पदग इम्तिहान के मुंगो तासो बांधे सख्त हालात हम राजी जुन के मुश्किलात हम राजी तकालीफ हम राजी जाऊँ द ख्वाख ना खिलाफ कारून हम कीगी नो शिकल द इंसान पर जुन के द तबीयत ना खिलाफ द ख्वाख ना खिलाफ कारून कीगी नो द इंसान तबीयत उज़र शे अगर आतंक शी कि दगे वक्त के दता सोक रहनुमाई वाला मिलोशी सो दागे तरबियत वर को उनकी मिलोशी सो का इस्लाह का उनकी मिलोशी नो कदानो दे प आग इम्तिहान की आगा तकलीफ़ की आगा मुश्किल के आगा वक्त दे आगा तीर की और ब्या अल्लाह पाक और बांधे रात रावली आगा इम्तिहान ख़त्म से आगा मुश्किलात आगा ख़त्म शी कदरदानो दगा पबारा के चे दगा शांत हालात चाहता राशि नो आगा हदीस पाकम शिनन द सहीहुल बुखारी नमुंगा आगा टाकले दे आगे हदीस पाक या कई करीब अलैहिस्सलातु बारक मुंगो तासो तक खबर तालीम राकड़े दे चितासो द मर्ग तमन्ना मकवे द बीमारे तकलीफ़ द वजना मुश्किलात द वजना शिकम व तो रसे दो आगे द वजना द मर्ग तमन्ना मकवे कि योकस हा द मर्ग सवाल की नो आगे द पारा हम आखिरी करीम अलैहिस्सलातु बारक दा तरीका खुदला च बारी ताला माँ आगे पूरे जोंदे और साथ कम पूरे माँ द पारा जोन खदे और कला च माँ द पारा मर्ग ही माँ ब्या दुनिया ना रुखसत के नो कदरदानो दे हदीस पाक आके करीम अलैहिस्सलातु बारक अवल हमूंगा मन कुछ हमूंगा द मर्ग सवाल नको जगह कदरदानो से मर्ग से दे आगा दगे दारुल इम्तिहान दुनिया न तलिल दी ख़त्म दिल दी मुंग दे जोन के सिर्फ जान दफारा जोन न तेरो बल्कि मुंग सर डेर द खल को जोन हम तड़ले दे द योजी सर द मोर जोन तड़ले दे द प्लार जोन तड़ले दे द यो रोड सर द बल खोर आगा जोन तड़ले दे द यो प्लार सर द बचो जोन तड़ले दे यो खावन थरा द खजे जोन तड़ले दे जऊँ द सुमरा रिश्ती दी आगा यो बल सर गंडली दी दियो बल सर तड़ले दी नो कदादानो के चरे यो इंसान दावी च दुनिया ना लाड शमा नो सिर्फ ज़बद मुश्किलात ना आज़ाद शमा मा तब राहत मिलोशी दुनिया दा गमुन ब निजात मिलोशी दा यो शैतानी वसवसा दा आगे इंसान सरा चिकम इंसानान तड़ल दी अगी तत्म तकलीफ़ मिलावी दी तो हम सोच पकार दे जका कई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारत दे हदीस पाक के मुंगा द मर्द तमन्ना द मर्द सवाल न मन इकड़ियो मुंगा मन इकड़ियो शिता सो बता से सवाल न कवे
نو قدردانو بعض خلک د وړوکي مشکلات تکالیف جون کې هغې باندې راشي نو هغې دغه سوال کې خدای پاکه ما مړ کړې خدای پاکه مرګ راولې دې نه خو مرګ ښه دی نو داسې خبرې هغې وکړي قدردانو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک مونږ دغې شانتې سوال نه منې کړي وو مونږ د مرګ سوال نه وکړو مونږ د رب ذوالجلال نه خیر او عافیت غواړو رب نه سوال کو خدای پاکه مونږ مشکلات او تکالیف نه وساتې دا کوم غم او تکلیف راغلی په دې باندې مونږ ته صبر راکړي په دې باندې مونږ برداشت راکړي مونږ ته دغه تکلیف او دغه مشکلات تیرولو حوصله راکړي رب ذوالجلال چې کله انسان سوال کوي قدردانو رب ذوالجلال مهربان ذات هغه سوال قبلی هغه تکلیف ختم شي او قدردانو دغه ژوند چې دی دې کې تکلیفونه مشکلات دا ژوند سره تړلي دي خو یاد ساتئ ورسره راحت آرام سکون دا هم تړلی دی خو زمونږ ډېر خلکو سوچ دا وي چې مونږ صرف غمونو تکلیفونو طرف ته خیال وي او چې کله راحت ملو شي راحت ته زمونږ خیال نه نو مونږ تکلیفونو د وجې نه مرګ سوال کوو چې کله خوشحالي راشي نو بیا دا سوال نه کوو چې خدای پاکه مونږ ته دا خوشحالي اوږده کړي او مونږ باندې دغه راحت دغه وخت اوږد کړي او مونږ ته دغه راحت ډېر راکړي مونږ ته خوشحالي ډېر راکړي او د خپل نعمتونه رحمتونه مونږ باندې جاري وساتئ چې کله تکلیف راځي نو مرګ سوال کوو خو چې کله راحت او خوشحالي ملاویږي نو بیا د الله پاک شکریه نه ادا کوو د الله پاک نه هغه وخت مونږ رب ذوالجلال طرف ته نه رجوع کوو رب ذوالجلال طرف ته رجوع نه کوو بلکې مونږ بیا په راحت په وخت کې هم شیطاني اعمال شیطاني کارونه د رب ذوالجلال د خفګان هغه کارونه کوو تکلیف په وخت کې هم شیطاني وسوسو د لاندې غلط سوالونه کوو د مرګ سوالونه کوو دا هم شیطاني خیالات د لاندې زمونږ هغه تکلیف تیریږي او بیا چې کله مونږ د راحت کې راشو الله پاک مونږ د رات راولي راحت راولي نو بیا په هغه وخت کې هم د شیطان خوشحالولو هغه کارونه کوو د رب ذوالجلال د رضا هغه کارونه نه کوو نو ځکه قدردانو مونږ ته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د مرګ سوال نه منې کړې ده چې دغه کوم تکلیف دی دغه کوم مشکل دی دا به لږ وخت پس ختم شي که بیماری ده بیماری ختم شي که تکلیف دی هغه تکلیف ختم شي که نور څه مشکل دی نو دا الله پاک قرآن مجید کې وعده کړې ده ان مع العسر یسرا یقینا تکلیف نه وروسته راته راځي او مفسرین د دې آیت په ترجمه کې فرمایي چې کله الله پاک په یو انسان باندې یو تکلیف راولي نو په هغې باندې 2 راتې راولي که یو انسان باندې یو کال تکلیف رالو نو 2 کال په هغه باندې به راحت راځي که 10 کال هغه تکلیف تیر کړو نو 20 کاله به هغه راحت هم تیری قدردانو دا یو نیچرل قانون دی یو قدرتی قانون دی مونږ ګورو چې شپې چې هر څومره تیارو واله وي هر څومره اوږده شپه وي تیارو واله وي خو هغې نه وروسته رڼا روز راځي که هغې انسان باندې هر څومره تکلیف کې هغه تکلیف هغه تیاره ترې نه تودي خو یاد ساتئ دا یو نیچرل خبره ده چې تکلیف نه وروسته الله پاک راته راولي چې کله انسان باندې تکلیف وي مشکلات وي نو دغه تکلیف او مشکلات همیشه نه وي بلکې دغه تکلیف او مشکلات نه وروسته الله پاک راته هم راولي دا د ژوند سره تړلې خبره ده قدردانو اوس مونږ او تاسو باندې موسم بدلیږي د اوړي هغه موسم ختمیږي ژمي هغه موسم راځي نو دا یو نیچرل خبره ده چې اوړي چې دی هغه ختم شي هغې نه وروسته الله پاک ژمي هم راولي او ژمي ختم شي هغې نه وروسته الله پاک اوړی هم راولي دا ژوند سره دواړه تړلې خبرې دي نو دغه شانته راحت او سکون دا هم ژوند کې شته او هغې نه وروسته بیا امتحان او تکالیف هم شته نو راحت او سکون نه وروسته بیا الله پاک تکلیف هم راولي او تکلیف نه وروسته بیا الله پاک راحت هم راولي څوک په راحت کې دي هغې دې دا نه وایي چې ما باندې به ټول عمر دغه راحت وي یو قسمه تکلیف یو قسمه مشکلات هغې ته هم وي کم خلکو ته مالی مشکلات نه وي هغې خلکو ته جسمانی مشکلات وي هغې ته گھریلو مشکلات وي بعض خلکو ته گھریلو مشکلات جسمانی مشکلات نه وي هغې ته معاشي مشکلات وي نو د ژوند د امتحان کې یو کس ته یو قسمه تکالیف وي نو دا د دې هرگز مطلب نه دا نه دی چې هغه انسان د مرګ سوال وکړي آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک مونږ او تاسو د مرګ سوال نه منې کړي وو ژوند کې تکلیفونو ته وګورو قدردانو نو ټول نه زیات تکالیف آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ذات بابرکات باندې راغلي دي د هغې مبارک والده محترمه د هغې مبارک والد محترم د هغې مبارک د پیدایش نه مخکې وفات شو والده محترمه ماشومتوب کې بیا نیکه مبارک وفات شو بیا تره وفات شو بیا بیبي چې کوم د نبي صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې وه
सैयदतन निसा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुबारक आगा वफ़ात शुआ। अल्लाह पाक दरे ज़ामन वर्कड़ू बाद रिवायत मुताबिक दरे वण ज़ामन मुबारकान तई पर जुन के वफ़ात शु। अल्लाह पाक सलो लुरियान वर्कड़े व दरे लुरियान दगी मुबारक पर जुन के वफ़ात शे और दगे सलोर में बीबी सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदतुन निसा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खातून जन्नत मुबारक मुबारक हम वही राला च तासनऊस बशफक में शिपस दा वफ़ात की तासनऊस पटोल नावल बतासो प ख़ानदान के दा वफ़ात की नो कदरदान आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक तख़्पल जुन के ज़ामन मुबारकान टोल वफ़ात शु लुरियान दरे वफ़ात शु त सलोर में वफ़ात मुबारक हम ख़बर रालो दख़्पल नुसी मुबारक सईदना इमाम अली मकाम सईदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद शहादत ख़बर राला नो कदरदान दा टोल ख़बर नबी सल्लल्लाहु मुबारक जुन के तकालीफ मुश्किलात दगी मुबारक बदन अक़दस बांधे ताइफ के कान बारान शो नबी सल्लल्लाहु मुबारक बदन अक़दस में विनी पाक विना गो बैदला नबी अलैहिस्सलाम बाद दागी गटे दफ़ा तशरीफ़ ओढ़ो होगी मुबारक में सुमरा मुश्किलात तकालीफ मक्के मुकरमे के नबी अलैहिस्सलाम बाद सुमरा तकालीफ वर्कड़ी शु नो ख़बर मकसद दा कदरदान शे नबी अलैहिस्सलाम बाद रब ज़ुल जलाल त टोल न ज़्याद निज़दे हो रब ज़ुल जलाल त टोल न ज़्याद ग्रान हो आगे बावजूद अगी मुबारक में तुमरा इम्तिहानात उम्र तकालीफ हो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक मुंगो तासो सबक राको चे तासो बद तकालीफ और मुश्किलात द वजना द मर्ग सवाल न कवे मर्ग सवाल ना आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुंगो तासो मने कड़ियो कि ब्या यो इंसान ढेर तकलीफ़ों के दे मुश्किलात के दिन ब्या आक़ा करीम अलैहिस्सलाम बाद दुआ तरीका हो खुद रश बारी ताला माँ आगे पूरे जोंदे हो साथे कब पूरे माँ द पारा जोन के खैर भी और ब्या माँ आगे वक़्त के उचत के कम वक़्त के जमा पा मर के खैर भी नो दा से दुआ हम इंसान को उलिशी हो सिर्फ दा से सवाल खुदा पाक माँ मड़ के खुदा पाक माँ उचत के खुदा पाक मर करा वाले दा से सवालात गम पर वक़्त के तकलीफ़ पर वक़्त की मुसीबत पर वक़्त के आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुंगो तासो मने कड़ियो कदरदानो अल्लाह अल्लाह शानो मुंगो तास लकम खैस्ता दिन राकड़े दे आगे खैस्ता दिन के ज़ऊँ वसासो रागली पर जहन के द हर ख्याल द हर सोच पर बारा के तालीमात मौजूद दी शैतान ज़मूंग अज़ली दुश्मन ख़कारा दुश्मन आगा कोशिश दा दे चे ख़पल दुश्मन चे दे आगा नाकाम अकमा जोन पदे इम्तिहान के ज़ा आगा नाकाम अकमा ज़ा आगा त नुकसान और रसोमा नो दगा ज़मूंग ख़कारा दुश्मन चे अल्लाह पाक व तआदु वो मुबीन फरमाई दी कुरान मजीद के स्तासो ख़कारा दुश्मन दे दा आगा जहन के वसवसा आची चे द मर्ग सवालों का द रब ज़ुल जलाल द खफगान सवालों का द नबी अलैहिस्सलाम बाद तालीमात न खिलाफ सवालों का दगा ख़बर शैतान जहन के वसवसे आची नो कदरदान दगा वक़्त के मुँह तासला ख़पल जहन के रागले सुमरा ख्यालात सुमरा सोचू न दी सुमरा इरादे जहन के दी दा द मुँह तासो ब शरीयत पता लगे उतलू चे आया दगा सोच दगा ख़बर टिकता को गलत अदा आक़ा करीम अलैहिस्सलाम बारा दगे सोच मुबारक के मुँह तासा सबक राके से तालीम राकड़े दे मुंगो तासो जहन के रागले हर खबर बांधे बा अमल न को मुंगो तासो जहन के रागले हर सोच बांधे बा अमल न को हर यो फ़िक्र हर यो सोच आगा काबिल अमल न भी बल्कि दोखियार सड़ी कार शदे आगा जहन के रागले सोच बांधे गौर फ़िक्र कौल दी आगा ब शरीयत पता लगे उतली चे आया दाकार दा कौल दे ओ को न दे दा जायज़ दे का ना जायज़ दे के गट दो के देखे तावान दे देखे मुँह बारा फ़ायदा दा को नुकसान दे चे दे टोलो ख़बर तो यो इंसान सोचू की कदरदान हो नो ब्या इंसान दा खपल नुकसान ना खपल तावान नागा बच के दीशी इस्लाम मुँह तटर खैसस तालीम राकड़े दे चे मुँह तासो जहन के रागले हर यो खबर बांधे व अमल न को हर यो खबर काबिल अमल न भी बल्कि मुँह तासो सरा शैतान लगे दले दे हर यो इंसान सरा शैतान दे यो बोल हदीस पाक राज़ी आक़ा करीम अलैहिस्सलाम बा फरमाई तातो कि हर यो इंसान सरा यो पिरियानो ना यो कस मरगर दे शैतानानो ना और यो छदे द फरिख्तो ना यो कस छदे आगा मरगर दे मकसद दा छे द शैतान द जिन्स ना द पिरियान ना द शैतान द जिन्स ना पिरियानो ना यो कस मुँह सरा मरगर दे शागा मुँह ता द गुनाह वसवसा आची और फरिख्ता मुँह ता सरा मरगर द शागा पदर के द नेके ख्याल आची नो मुँह तासो सरा दगा दुआ डली दी दगे दुआनो खबर के माँ ता सोच को माँ ता ब ख्याल को चे दा जहन के चिकम ख्याल रालो जमा सोच रालो दगा सोच द चा की दिशी दा द मरगरी की दिशी द फरिख्ते और कदा द शैतान की दिशी चे कदा दगे खबर बांधे मुँह तासो गौर फ़िक्र शुरू को कदरदान हो मुँह तासो बा द खपल गट नुकसान आगे बांधे बपुशु खपल दे खबर बांधे ब मज़ीद तफसील हम आगा साथों पर खिदमत के पेश को दा अहम खबर द कदरदान हो वक्श द वड़ी की उनते के दमे दमे तो वर्जू दमे न रुस्से ब्या मिलावी को
ग्रान कतुनको यो ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روډ دی د مرګ تمنا په باره کې قدردانو د من وړاندې خبره شروع وه چې هر انسان سره یو مرګری یو سره ساتي د پیریانو نه دی چې هغه د شیطان د جنس نه دی د هغه کار دا دی چې هغه انسان ګناه طرف ته رابلي او بل د انسان سره الله پاک فرښته مرګري کړې ده چې انسان خیر طرف ته رابلي نو قدردانو ذهن ته راغلی هر یو خیال باندې عمل کول نه دی پکار هر یو سوچ باندې عمل نه کول پکار بلکې هغه د شریعت پته لکه تلل پکار دي چې آیا دا کار د شریعت مطابق دی که شریعت نه خلاف دی دا زما د ګټه دی که زما د نقصان دی د کار کې خیر دی او که د کې نقصان دی د ټولو خبرو ته سوچ نه وروسته بیا انسان لاغه کار کول پکار دی قدردانو قرآن مجید فرقان حمید الله کریم زموږ استاد او هدایت دپاره رالیږلی دی هغې کې هم الله کریم دغه خبرې طرف ته اشاره کړې ده الله کریم آخري خبره آخري هغه خبرې چې په هغې باندې موجوده ترتیب باندې قرآن مجید ختمیږي سورة الناس کې الله کریم دغه خبرې طرف ته اشاره کړې ده چې اے انسانه ته مانه د دغې شیاطین انسانانو او د جناتو د وسوسو نه پناه وغواړه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي هغه یوسوسو چې هغه وسوسې اچي فی صدور الناس د خلکو په زړونو کې معنا دا چې ته مانه پناه وغواړه دا ډیره خطرناکه خبره ده دا ډیر خطرناک او نقصان دہ شیز دی چې هغه انسان ته نقصان رسوي اے انسانه ته مانه د هغې پناه غواړه هغه وسوسې اچونکي څوک دي من الجنة والناس بعض پیریان هم دي اور بعض انسانان هم دي نو قدردانو دغه پیریان هم انسان په زړه کې ګناه وسوسې اچي بعض اوقات یو انسان هم بل انسان ته ګناه هغه کار مخامخ کې وړاندې کوي غیر محسوس انداز کې هغه ګناه طرف ته رابلي نو دا الله جل شانه دغه دواړو نه د پناه غوښتلو موږ تاسو ته سبق او تعلیم دې دپاره راکړی دی چې موږ تاسو دې نه خبردار اوسو او زړه کې راغلی هر یو خبرې باندې به عمل نه کوو لکه زموږ بعضې خلک وي زما زړه دا غواړي دا کار وکړمه زما زړه دا غواړي زما خواهش دا دی نو موږ د هر یو خواهش زړه کې راغلی هرې خبرې باندې به عمل نه کوو هغې ته به ګورو چې آیا دغه خواهش زړه کې راغلی دغه اراده زړه چې څه غواړي نو دغه کار ما دپاره ښه دی او که نه دی ښه دا کار زما دپاره زما د خاندان دپاره زما د ملک دپاره زما قوم و ملت دپاره دا کار څنګه کار دی آیا په دې باندې زما د خاندان زما د مور پلار نوم اوچتیږي عزت جوړیږي که بې عزتي او نقصان ورته ملاویږي نو قدردانو د مرګ دغه تمنا چې دا هم یو داسې شیز دی چې موږ تاسو شریعت دې نه منې کړي وو ډېر سټوډنټان چې قدردانو هغې شي کله امتحاناتو کې نمبر یې کمې راشي نو دومره هغې جذبات کې مخکې لاړ شي چې هغې خپل ځان ته نقصان ورسي موږ ګورو په سوشل میډیا باندې راځي چې کله رزلټ آوټ شي بعضې خلک خپل ځان ته نقصان ورسوي نو قدردانو بعضې خلک چې دی هغه موږ معاشره کې ګورو چې هغې زړه کې خیال دا راځي ملګرو سره ناستې پاسې د وجې نه چې هغې ون ویلینګ شروع کړي نو دغه ون ویلینګ هغې به زموږ دا شوق دی زموږ دا خواهش دی زه دا کار زده کړمه نو دا زړه کې راغلي هر یو خیال باندې به ما ورته عمل نه کړو چې زما زړه دا غواړي بلکې موږ به ګورو چې دا کار د فرد او د معاشرې او د خاندان د عزت دی د فایدې دی او که د ګټې دی او که د نقصان دی زړه کې راغلی هر خیال چې دغه قابل عمل نه وي هغې باندې موږ تاسو به عمل نه کوو آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک هم ښایسته دین موږ تاسو ته پرېښی دی موږ تاسو ته د زړه کې راغلي خیالاتو په باره کې هم تعلیمات شته چې تاسو به کوم خیال باندې عمل کوئ کوم خیال نه به ځان ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک موږ ته جامع دین پرېښی دی په هغې کې هر یو سوچ هر یو خیال هر یو عمل دپاره موږ تاسو تعلیمات موجود دي الحمدلله موږ داسې ښایسته دین پیروکار یو چې د انسان د پیدایش نه واخله تر مرګه پورې او مرګ نه بیا قبر او آخرت پورې د هر زمانې د هر مقام د هر ځای دپاره د هر یو کار دپاره تعلیمات چې دی هغه موجود دي قدردانو آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک د دین دغه ښایسته خبرې هغه موږ ستاسو خدمت کې پیش کوو زموږ دغه سلسله به جاری و ساری وي قدردانو الله جل شانه کوم ښایسته دی موږ تاسو له راکړی دی په دې کې موږ تاسو باندې هر یو تکلیف هر یو مشکل هر یو زړه له دک و در ورکوونکی کار هغه موږ تاسو ته پیښ شي یاد ساتئ قدردانو د هغې په بدل کې الله جل شانه مومن مسلمان له اجر ورکوي تر دې پورې حدیث پاک راغلی دي چې آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام باندې فرمایي چاته دومره معمولي تکلیف ملوي چې خپه کې ازغې هم لاړ شي په دې باندې هم دا ډېر وړوکی تکلیف دی خو په دې تکلیف باندې هم الله جل شانه مومن مسلمان له اجر ورکوي
نو قدردانو څومره تکلیفونه، بیمارۍ، مشکلات، تکالیف، امتحانات چې انسان ته په دنیا کې ملاویږي نو یاد ساتئ دا د انسان د ګناهونو معافی سبب دی، دا د درجات د بلندۍ سبب دی، دا آخرت کې د الله پاک د طرف نه د لوی اجر و ثواب باعث دی، دا الله جل شانو طرف نه دغه هر یو تکلیف باندې، هر یو مشکل باندې انسان ته اجر ملاویږي. چې کله انسان دغه خبره ځان ته مخې ته کي چې ما ته پته خپل تکلیف باندې، ما ته خپل مشکل باندې، ما ته خپل امتحان باندې الله پاک طرف نه اجر ملاویږي، دا زما تکلیف بې ځای نه دی، نو قدردانو انسان زړه ته بیا آرام و سکون ملاویږي. انسان هغه تکلیف سره مقابله کولو حوصله چې دغه حاصله کی، انسان بیا هغه تکلیف حالاتو کې، مشکل حالاتو کې بیا د صبر مظاهره شروع کی. هغه ته پته چې دغه په جواب کې، دغه په ریټرن کې ماته څه ملاویږي. نو قدردانو چې کله انسان دغه جواب، دغه خپل خبره ذهن کې یاد ساتي نو دی بیا د شیطان هغه وسوسو له شکست ورکوي، دی بیا ناامیده کیږي نه، د ده بیا حوصله نه ختمیږي، دی حوصله نه بیلی، بلکې د ده زړه مضبوطي چې ما ته خپل دغه تکلیف او مشکلاتو باندې د الله پاک د طرف نه لوی اجر ملاویږي. نو قدردانو کو انسان په مشکل حالاتو کې دی، که تکلیف کې دی، یاد ساتئ چې دا د ځان دپاره د الله پاک د طرف نه د ګناهونو معافی، د درجات د بلندۍ او د آخرت د اجر یو ذریعه وګڼئ. دې سره به د دغه مشکلاتو په هغه وخت کې دغه وخت تېرول د ته به آسان شي. او پروګرام په ابتدا کې دا خبره قدردانو تاسو په خدمت کې پیش کړله چې همیشه دپاره سخت حالات نه وي، همیشه دپاره مشکلات نه وي. الله پاک دا نیچرل قانون دی چې ورځ نه وروستو شپه راځي، شپې نه وروستو ورځ راځي، ژمي نه وروستو اوړی راځي، اوړی نه وروستو بیا ژمی راځي. دا بهر چې څنګه موسم بدلیږي را بدلیږي، شپې ورځ بدلیږي را بدلیږي، الله جل شانو د انسان حالات هم بدلی. که نن څوک په راحت کې دی، نن څوک په خوشحالۍ کې دی، نن څوک په سکون کې دی، نو دی دا نه وي چې ما باندې به همیشه دپاره دغه شانته حالات وي او دی به همیشه دغه شانتي وي، دی باندې مخکې هم تکلیفات او مشکلات راتلی شي. نو د راحت په وخت کې زمونږ دا کار دی چې مونږ رب ذوالجلال طرف ته متوجه اوسو، رب ذوالجلال طرف ته مونږ او تاسو رب ذوالجلال سره خپل تعلق مضبوط ساتو. که چا سره مال دولت ډیر دی، د خپل ډیر مال دولت نه د غریبانو سره مدد جاری ساتي، چې سبا د باندې سخت حالات راځي نو د الله جل شانه اگر رحمت به ته حاصل وي. یو بل حدیث پاک کې راځي، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام با فرمایي چې ای زما امتی ته خوشحاله په وخت کې، راحت په وخت کې، آرام په وخت کې رب ذوالجلال یاد ساته، رب ذوالجلال احکامات یاد ساته، رب ذوالجلال یاد ساته. یا عارف کا فی الشدہ، چې کله تا باندې تکلیف راشي، سخت حالات راشي، مشکلات راشي، دا دنیا ګول ده چې کله نن تا باندې راحت او سبا تا باندې تکلیف رالو نو بیا به الله جل شانه تا په خپل رحمت سره، خپل مدد سره یاد ساتي. ځکه تا به رب ذوالجلال خوشحاله وخت یاد ساتلی وي، نو غم او تکلیف په وخت رب تا یاد ساتي. او زموږ معامله الټه ده، قدردانو چې موږ باندې راحت راشي، خوشحالي راشي، واده راشي، خوشحالي راشي، نو موږ پای کې رب ذوالجلال مکمل هیر کو، رب ذوالجلال اطاعت نه کو، رب ذوالجلال د احکاماتو خلاف ورزي کو. او دغه وجه ده چې کله بیا تکلیف راشي، مشکلات راشي، نو هغې تکلیف او مشکلات په وخت کې بیا موږ ختمونه کو، قرآن مجید دعاګانې کو، ذکر و اذکار کو، او دا سوچ کو چې خدای خبر په کوم ګناه کې نیولی شوی یم. هغه وخت کې بیا موږ دعاګانې کو. دعاګانو وخت آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام باره موږ ته وښودلو چې هغه خوشحالی وخت دی، چې کوم وخت خوشحاله هغه وخت رب سره تعلق ساته، هغه وخت د رب احکامات یاد ساته. اختر پر ورځ باندې، واده پر ورځ باندې، کویدن پر ورځ باندې، د اولاد په پیدایش پر ورځ باندې خوشحاله په وخت رب یاد ساته. نو چې کله سبا تکلیف راځي، مشکل راځي، تا باندې یو مصیبت راځي، نو هغه وخت رب ذوالجلال به تا یاد ساتي. زما دغه بنده زه خوشحاله کې یاد ساتلی وم، زه به اوس په د غم او تکلیف کې یاد ساتم. خو زموږ معامله الټه ده، قدردانو شیطان موږ ته زړه کې وسوسې اچولي چې دا د واده ورځ د هر څه کوه، دا د خوشحالۍ ورځ ده د هر څه کوه، نن اختر ورځ ده نن هر څه کوه. شیطان ذهن کې دغه وسوسې اچي او بیا خلک په وادونو کې، په خوشحالو کې، په اخترونو کې د الله جل شانه احکامات انتهایی خلاف ورزي شروع کی. او دغه وجه د قدردانو چې خوشحالۍ هغه ورځ چې بیا ختم شي نو بیا په دغه کور کې جنگ جګړې شروع شي.
کم واده کې د الله جل شانو څومره نافرمانی شوي وي، څومره د الله جل شانو د احکامات خلاف ورزي شوي وي، وروستو بیا هغې ته عمره مشکلات او تکالیف پیښیږي، او بیا هغه وخت کې انسان سوچ کې چې ما کومه ګناه کړې زه پکې ګیر شوی یم، هغه خپل ګناه هم ترې هیر کړي وي شیطان، نو بیا چې هغې ګناه نه توبه وباسي، معافي وغواړي، هغه ګناه هم ورته یاد نه وي. نو ځکه قدردانو موږ تاسو لپاره اسلام ډېر ښایسته تعلیمات راکړي دي، که چا باندې تکلیف رالو، مشکلات رالو، تکالیف رالو، په دې کې د صبر نه کار واخلي، دې کې د تحمل نه کار واخلي، دې کې داسې خیالات او سوچونه ذهن ته نه راولي چې هغه د شریعت نه خلاف وي. د مرګ تمنا به نه کوو، مرګ د دنیا د غمونو نه خلاصېدو لاره ده، خو هغې دپاره هم اسلام موږ ته دا طریقه ښودلې ده چې تاسو دا سوال وکړئ چې باری تعالی کومې پورې ما دپاره ژوند ښیي، ما ژوندی وساتئ، کله ما دپاره مرګ ښیي، بیا ما دنیا نه اوچت کړئ. او قدردانو موږ او تاسو ژوند سره د ډېر خلکو ژوند تړلی دي، موږ به خپل غم نه کوو، موږ به صرف خپل سوچ نه کوو، دا خود غرضي ده چې موږ او تاسو صرف خپل غم کوو، بلکې زموږ او تاسو سره ډېر رشتې تړلي دي، زموږ او تاسو سره ډېر خلک تړلي دي، موږ به د هغې سوچ به هم کوو، د هغې د ګټې دپاره به هم موږ او تاسو سوچونه کوو، کوشش کوو. نو قدردانو الله جل شانو موږ له کوم ښایسته دین راکړی دی کې موږ او تاسو ته تعلیمات واضح دي چې مرګ سوال به نه کوئ، ځکه چې قدردانو ژوند یو امتحان دی، امتحان کې به ما او تا کامیابي کو کوشش وکړو. کمر امتحان کې چې کله یو کس ناست دی هغه لګیا دی پرچه حل کوي، نو اگر ته هغه سوال هغه وخت کې یاد نه وي او دی کمر امتحان نه ووتو، کلاس نه ووتو، لاړو، نو بیا په هغه امتحان کې دی فیل شو. او که دی هلته ناست دي، هلته سوچونه کوي، هلته کې رب ذوالجلال نه سوالونه کوي، سوچونه کوي، کیدای شي لږ ساعت پس ورته هغه سوال څه نه څه جواب ور یاد شي، څه نه څه خبره ذهن ته راشي، نو دی به هغه څه نه څه خبره ولیکي، دې ته به مارکس ملو شي، کیدای شي دی پاس شي په هغې کې. خو که چېرې د هغې وخت کې کاپي پرېښوده چې زه دا امتحان نه ورکوم او کمرې نه ووتلو، نو د ده فیل کېدل هغه یقیني دي. او چې کله دی کمره امتحان کې ناست دی، نو کیدای شي دا الله جل شانو ذهن کې ورته جواب واچي، ده ته څه خبره رایادی شي، هغې سره تړلې څه نه څه لیکل دی وکړي او دی پاسنګ مارکس واخلي او هغه امتحان کې دی کامیاب شي. نو موږ او تاسو هم دنیا په امتحان کې مبتلا یو، موږ او تاسو به خپل وس مطابق کوشش کوو، محنت کوو. قدردانو یاد ساتئ لاس باندې به لاس نه ږدو، د هغې غم او تکلیف او مشکل نه خلاصېدو کومه لاره ده هغې دپاره به هلې ځلې کوو. بعض خلک تکلیف په وخت کې، بېروزګارۍ په وخت کې، معاشي مشکلات په وخت کې منډه تړه نه وهي، هغې کوشش نه کوي، هغې دا سوچ کې چې نوکري به ماله کور ته راځي، روزګار او کاروبار به ما ته دلته شروع کېږي. نو قدردانو الله جل شانه قرآن پاک کې موږ او تاسو له دا تعلیم راکړی دی چې الیس للانسان الا ما سعی، انسان ته هغه څه میلاویږي څه دپاره دی کوشش کوي. نو کوشش چې دی، محنت چې دی، منډه تړه چې ده، دا د دې دنیا کې موږ تاسو لپاره ضروري ده. موږ به خپل وس مطابق محنت کوو، منډه تړه به وهو، کوشش به کوو، کم اسباب دی، کم ټولز دي، کومه لاره ده هغه به خپلوو، هغې نه وروستو د هغې نتایج، د هغې رزلټ هغه به الله جل شانو ته پرېږدو. خپل وس کوشش به کوو، دا به نه وایو چې یاره زه به لاس باندې لاس کېدم، ما ته به کور ته نوکري راځي، کور ته به رزق راځي، کور ته به ماله پیسې راځي، ما او تا به خپل محنت کوشش کوو، هغې نه وروستو نتیجه به الله جل شانو ته پرېږدو. چې کله ما او تا کوشش کوو، قدردانو یاد ساتئ چې کوشش نه وروستو انسان ته رزلټ میلاویږي. دنیا کې موږ ګورو چې خلک د ګناه دپاره، د غلط کار دپاره، د غلا دپاره، د غلط کارونو دپاره کوشش کوي، په هغې کې هغې کامیاب شي. نو چې کله ما او تا حلال دپاره کوشش کوو، ما او تا جایز دپاره کوشش کوو، ما او تا د خلکو د خیر ښېګړې دپاره، ښه کار دپاره کوشش کوو، نو په هغې کې هم کامیابي به ما او تا ته میلاویږي. الله جل شانه رضا د ګناه او غلط کارونو کې نه وي، خو نیک عمل کې، ښه کارونو کې د الله جل شانه رضا، د الله جل شانه رحمت او مدد هم شامل حال وي. نو ځکه د نیک عمل کې ابتدا کې کیدای شي انسان نا تجربه کارۍ د وجې نه، انسان چې دی پوره پوهه نه وي، هغې د وجې نه څه وټ کټ پکې راشي، خو څومره وخت تېرېږي الله جل شانه هغې کار کې برکت اچي، انسان هغه کار کې کامیاب شي. نو محنت کول، منډه تړې وهل، هلې ځلې کول، دا زما او ستا ذمهواري ده. ما او تا به دغه کارونه کوو، هغې نه وروستو بیا د هغې رزلټ به الله جل شانو ته پرېږدو. که بعض اوقات رزلټ موږ او تاسو ته میلو نه شي، ما او تا محنت پوره وکړو، کوشش پوره وکړو، او بیا رزلټ میلو نه شو، نتیجه زما د خوښې رانله، نو قدردانو بیا یاد ساتئ ما او تا له سوچ پکار دی چې دې کې ما او تا نه کوم ځای کې کمی بیشی وشو. خپل هغې کار باندې نظر اچول پکار دی چې کوم ځای کې کمی بیشی شوې دی، کوم ځای کې کوتاهي شوې ده،
आगा कोताही आगा कमे बेशे ज़ान नऊ बासू नो अल्लाह जल्ल शानुहु दे दुनिया के गैर मुस्लिम ला काफिर ला यो फासिक फाजिर ला से आगा गलत कार दपारा कोशिश की अगी ला हम कामयाबी वर्कई माँ उता द अल्लाह जल्ल शानु मनून के बंदगान द अल्लाह जल्ल शानु माने ईमान उन के बंदगान माँ उता द अल्लाह जल्ल शानु रज़ा दपारा दागे कानून मुताबिक दागे शरीयत मुताबिक दागे द उसूल मुताबिक जोन तेरू कोशिश को माँ उता तब हम कामयाबी मिलावीगी दाद दुनिया उसूल दे कदरदानो अल्लाह जल्ल शानु कुरान मजीद बलायत के फरमाई इन अल्लाह मा युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम अल्लाह जल्ल शानु आगे पूरे द इंसान द यो कौम हालत न बदली कमे पूरे आगा कौम पखपल अखपल ज़ान बदलवलो इरादा होने मकसद दा छ त इरादा का तो मेहनत कोशिश शुरू का अल्लाह जल्ल शानु बसा हाल बदल की अल्लाह जल्ल शानु दे दुनिया दपारा कानून दा बयान करे दे कदरदानो पदे मौजू बांधे होते नुक्ते बांधे व मजीद खबर साथ खिदमत के पेश हो वक्श दे उड़ के उन तक दमे दमे तो वर्जू दमे नरुस्तो बया मिलावी कुरान का तुमको योजल ब्या प्रोग्राम ताहर कले प्रोग्राम मुस्ताद खिदमत के रोड़े दे द मर्ग तमन्ना बांधे इस्लाम दे मुबारक से हुई कदरदानो दमे नड़ान दे खबर शुरू हुआ चिमुंग होता सुबह दारुल इम्तिहान क्यों कमरा इम्तिहान क्यों इम्तिहान न बतख्तू ना इम्तिहान न तख्त दिल दा इम्तिहान के नाकामी दा कदरदानो ढेर खल्को बजहन के शैतान दा वसवसे वाची स्ता बीमारी ढेर श्वेता मुश्किलात ढेर शो स्ता माली हालत ख़राब दे स्ता घरेलू तकालीफ दे मुख्तलिफ वसवसे द मुख्तलिफ इंसान सरा शैतान दर के वसवसे आची ओ दगे हालात मुताबिक आगा त गलत वसवसे जहन के आची छि आगा दगे हालात नो तख्ती और दुनिया पर दगे इम्तिहान के नाकाम शी ओ दे जहन्नम तलाड़शी नो कददानो दगे के ब्या दे बाज़ इंसान पर के दगा वसवसा माची तो खुद कुछ ही होगा कददानो सोशल मीडिया बांधे मुंग होता समखे राजी प्रिंट मीडिया बांधे मुंग मखे खबर राजी ची फ़लानी जै के दा से ओशो फ़लानी जै के दा वाक़िया ओश हुआ याद साथे दा द इंसान ढेर गट नाकामी दा शो इंसान चे दखबल जान मड़ की अल्लाह जल्ल शानु कुरान मजीद के आक़ी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक अहादीस मुबारक के ख़ुदकुशी हराम करे दा ख़ुदकुशी दा दखबल जान दुनिया द इम्तिहान ना आगा तख्तउल दी और खबल जान नाकाम कउल दी और खपल ज़ान दुनिया द गमून न तकलीफ़ न आगा बोतलिल दी द कब्र और द आखिरत गमून और तकलीफ़ों त ज़ान मुखामख कौल दी ख़ुदकुशे सरा मसला ख़त्मी गी ना मसला हल की गी ना बल्कि मसला नूर हम ख़राबी दुनिया तकलीफ़ दुनिया मुश्किलात छे दे आगा दुमरा सख्त न दे सुम द कब्र और द आखिरत आगा तकलीफ़ों नल तके आगा ढेर ज़्यादा आगा द नाकाबिल बर्दाश्त थी दुनिया दगा तकलीफ़ों न ब्या हम यो तरीके बांधे दागिला इंतहाश था ख़त्म दिलश था हो आखिरत आगा तकलीफ़ों न आखिरत आगा अज़ाब आखिरत आगा कम मुश्किलात आगा बयान न ख़त्म दुन की दी नो कदा नो ख़ुदकुशी इस्लाम दे वजह न हराम करे दा छे इंसान द खपल जान द खपल जान मालिक न दे माँ होता सिर्फ फलजान इस्तेमालोली शू हो जमा उस्ताद जान जमा उस्ताद जान मालिक से देगा खालिक के कायनात मालिक के कायनात रब ज़ुल जलाल जमू उस्ताद मालिक थे मुंग होता सो फलजान इस्तेमालोली शू द अल्लाह जल्ल शानु पर कानून मुताबिक हो माँ होता फलजान त नुकसान निशु रसोले नज़क इस्लाम ख़ुदकुशी हराम करे दा शिदा यो शैतानी फ़ेल दे दा नबी अलैहिस्सलाम बाद तालीमात न ख़िलाफ़ थे आक़ी करीम अलैहिस्सलाम बारक योकस पर बारक वो फरमाइल चे आगा फ़लानी शे आगा जहन्नमी दे नो सहाबा किराम आगे पस वो लगे दल जंग दौरान के अगर ढेर ज़्यादा खैसा तरीके से जंगे तो जिहाद कौलो हो ब्या शिकल ज़ख्मी शो नो अगर तू रजान तमख तके हो तो आगे बांधे खपल जान पखपल शे आगा कत्ल को नो सहाबा किराम के वो सहाबी आगे पसे लगे दले वो चीज़ों गुरुमा दासंग जहन्नमी दे चिर वापस रालो ब्या नबी अलैहिस्सलाम बारत तो फरमाए कुर्बान मागौली तो शागा खपल जान पखपल कत्ल को नो आक़ी करीम अलैहिस्सलाम बारक दे हदीस पाक मुंग होता सदा खबर खुदरे दा छे खपल जान वजून के इंसान से दे आगा जहन्नम दे आगा जहन्नमी दे आगा द जहन्नम मुस्तहिक दिन होता कि गुनाह न बजान सातू ख़ुदकुशी शेदा शैतानी वसवसा दा ख़ुदकुशी द वजह न इंसान आगा मसला हल की गिना तो इंसान खपल खपलवान मोर और प्लार रूना खुंदे आगी हम टूल उम्र पर गम और तकलीफ़ की तेरी आगी हम डेर ले तकलीफ़ और दुख मिलावीगी आगी तो हम डेर ले शर्मिंदगी मिलावीगी और वरसरा वरसरा शिचा ख़ुदकुशी करे तो आगा हम आराम और राहत न मिलावीगी आगा तकबर के अक शांते अमल की संग अमल दे दुनिया के जान सरा करे हदीस पाक के राजी सोख संग अजान हो वजनी क़यामत पर अगर सर ब्या आगा शांते सज़ा आगा शांते हिसाब किताब आखिरत की नो जगह कदरदानो इस्लाम मुंग तदे खबर सबक
کړی دی چې نه به د مرګ تمنا کو دعا کو او نه به عملي طور باندې دغه کار کو. خودکشي حرامه ده، خپل ځان وجل حرام دی. هغه کارونه چې هغه خودکشي په شانتي دي، ون ویلینګ دی، قدردانو هوایي فایرنګ دی، دا نور کارونه چې کوم د انساني جان ته نقصان رسي، دا ټول کارونه اسلام حرام کړي دي. موږ به دغه کارونه نه ځان ساتو چې پای کې خپل ځان ته یا بل انسان ته جان او مال ته نقصان ملاویږي. اسلام دغه کارونه حرام کړي دي. موږ تاسو به دغه کار نه ځان ساتو. زموږ پروګرام غرض او مقصد دا دی چې قدردانو موږ تاسو په ذهن کې کوم خیال او سوچ راځي هغې ته به موږ تاسو عملی جامه فوراً نه ورکو، فوراً په هغې باندې به عمل نه کو، بلکې هغې ته به ګورو چې آیا دا د اسلامي تعلیمات مطابق دي که اسلامي تعلیمات نه خلاف دي. اسلامي تعلیمات مطابق وي هغه سوچ هغې باندې به عمل کوو، او که اسلامي تعلیمات نه خلاف دي نو هغه شیطاني وسوسه ده، د دشمن خبره ده. هغې دشمن خبرې نه به ما او تاسو ځان ساتو. قدردانو موږ تاسو په دې پروګرام کې غرض او مقصد دا دی زموږ کتونکي اورېدونکي خصوصا نوجوان نسل، زموږ نوجوان نسل هغه په دې باندې ځان پوهوي چې جون سره تکلیفونه هم تړلي دي، راحت هم تړلی دی. تکلیف که نن ورځ کې تکلیف دی، راتلونکي وخت کې به الله پاک راحت راولي. نن غریب سړی چې دی الله پاک سبا مالدار کړي، نن بیمار سړی سبا الله پاک روغ کړي، نن مشکلاتو کې ګیر سړی الله پاک سبا هغې مشکلاتو نه نجات ورکړي. سونو مثالونه موږ سره په معاشره کې په دې باندې موجود دي. نو قدردانو تکلیفونو، مشکلاتو، مصیبتونو مقابله چې ده هغه به صبر او تحمل سره وکړي، د الله جل شانو په رحمت سره وکړي، الله جل شانو اطاعت سره وکړي، ذکر او اذکار سره وکړي، دعاګانو سره وکړي، د مور او پلار دعاګانو سره وکړي. انشاءالله العزیز تکلیفونه دا وخت به الله پاک ختم کی، راحت اور سکون هغه به ژوند کې نصیب شي. ژوند کې همیشه تکلیفونه نه وي، تکلیفونه وروسته الله پاک راته راولي. ستاسو ژوند کې به هم الله پاک ښه ورځ راولي. الله پاک د رحمت نه ناامیده کېږئ مه. مؤمن همیشه دپاره الله جل شانو رحمت طرف ته متوجه وي. پروګرام سره تر رسي راتلونکي پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو یو نوې موضوع سره انشاءالله العزیز بله جمعه باندې بیا تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.